Good morning, dear students. In this video, we are going to study shifting of a hyperbola. Another hyperbola centered at origin to a point hk we are shifting. So let us roughly we have priorly discussed this topic. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് പറയാം. Shifting of a hyperbola. So basically, standard formula for a hyperbola is centered at origin is given as x square by a square minus y square by b square equal to 1. So this is an equation of a hyperbola centered at origin 0, 0. So now we are going to shift this center of the hyperbola to a point h comma k. Okay, we are going to shift the center from 0, 0 to the point h comma k. Then our equation of this hyperbola will be x minus h the whole square by a square minus y minus k the whole square by b square is equal to 1. So this is basically in this shifting of hyperbola we are having this particular difference of standard equation will be on shifting a hyperbola. Our standard equation will be x minus h the whole square by a square minus y minus k the whole square by b square equal to 1. Now in the same way like we have done in ellipse here also formulas also will change. നിങ്ങൾ സെൻറ്റഡ് അറ്റ് ഒറിജിൻ്റെ കേസിൽ പഠിച്ച് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് എവറിത്തിങ് വിൽ ചേഞ്ച്. ദ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി അവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇവിടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എക്സ് കോർഡിനേറ്റിൽ എച്ച് ആഡ് ആവും, അതുപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് കെ ആഡ് ആയി വരും. സോ ലെറ്റ് us see our formulas. So primarily we had discussed that hyperbola focal axis is the line y equal to k and y equal to 0. So for the above x minus h x square by a square minus y square b square equal to 1 in the case focal axis എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 0 ആയിരുന്നു. So when we are shifting the center from origin to hk, our focal axis is y equal to k, center is 0, 0, center is hk, vertices h plus or minus a comma k, foci is h plus or minus c comma k, directrix. So these are the formulas we are having, and the formulas and use ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ചെയ്തായിരുന്നു. Okay, so these are the formulas that you have thoroughly discussed for hyperbola of the form x square by a square minus y square by b square equal to 1. So ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർബോളയുടെ വെർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല is plus or minus a comma 0, സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0, ഫോക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് y equal to 0, ഫോക്കൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ plus or minus a comma 0, directrix is x is equal to plus or minus a by e, asymptote equation of asymptote is y equal to plus or minus b by a x. So this is when we are having hyperbola centered at origin 0, 0. So ഈ 0, 0നെ നമ്മൾ എച്ച് കെ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ the only difference is if you try to memorize, if you try to study the formulas when the hyperbola is centered at origin, then we can remember when we shift the center to hk, we can remember the formulas in that case also. So ഇവിടെ vertices ഒറിജിൻ്റെ കേസിൽ vertices plus or minus a0 ആണ്. hk യിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x കോർഡിനേറ്റിൽ h ആഡ് ആവും, y കോർഡിനേറ്റിൽ k ആഡ് ആവും. So that is the only difference. Where h equal to x equal to y equal to എന്നുള്ള വാല്യൂസിൽ instead of x we will be adding h and y coordinateil k add ആവും. അതുപോലെ തന്നെ 0, 0 origin ആണെങ്കിൽ in the x coordinate you will be adding h, in the y coordinate you will be adding k. So
സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ y ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. y ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ y കോർഡിനേറ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുത്തുള്ളൂ. യു വിൽ ബി ആഡിങ് k. Foci is plus or minus a comma 0. So foci plus or minus a comma 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ x കോർഡിനേറ്റിൽ h ആഡ് ചെയ്യും, y കോർഡിനേറ്റിൽ k ആഡ് ചെയ്യും. Directrix is x is equal to plus or minus a by e. So directrix x equal to plus or minus a by e ആണ്. അതുകൊണ്ട് in the x coordinate you will be adding e. x കോർഡിനേറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യും. ഇവിടെ x is equal to plus or minus a by e എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്രിക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പം ഇവിടെ x കോർഡിനേറ്റിൽ h ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് എസിംപ്ടോട്ടിന്റെ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. y ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പൊ y ഈക്വൽ ടു എന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന് പകരം റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ x മൈനസ് h ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് a ബൈ e. ഇനി ഇവിടെ yക്ക് പകരം റിപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു y ഈക്വൽ ടു k, അപ്പൊ y മൈനസ് k എന്ന് വരും. അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് b ബൈ e, എക്സിന് പകരം x മൈനസ് h എന്ന് വരും. ഓക്കെ, so if you can memorize all the formulas of this, you can also do the formula for centered at h comma k. So priorly we have discussed this formulas. ഈ ഫോർമുല ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 2 എക്സാമ്പിളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സോ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. Now we are having next question. Find the equation of the hyperbola whose directrix is 2x plus y equal to 1, focus is 1, 2 and eccentricity is equal to √3. So നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? We have to find the equation of the hyperbola. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർബോള ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഡയറക്ട്രിക്സും ഫോക്കസും എസെൻട്രിസിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗിവൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. സോ ലെറ്റ് ഇനിയും പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഹൈപ്പർബോള ആണ്. സപ്പോസ് പി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ഹൈപ്പർബോള വിത്ത് ഫോക്കസ് F1. ഫോക്കസേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഫോക്കൈ തന്നിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പർബോളയുടെ കേസിൽ 2 ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഫോക്കസേ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 1,0, 1,2. And directrix is the line 2x plus y is equal to 1. So directrix we are denoting by capital D1 and foci by corresponding foci by capital F1. Now eccentricity is given to us. Eccentricity എന്ന് പറയുന്നത് √3 ആണ്. So we know that basically what is eccentricity? Eccentricity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is the definition of eccentricity? Eccentricity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is always the ratio of the distance of the point P, അതായത് ഹൈപ്പർബോളയിൽ നിന്ന് ഫോക്കയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ the distance of the point P from the directrix. So you know what is the eccentricity? So we know that suppose this is the hyperbola. Hyperbola എങ്ങനെയാണോ സൈഡ് ബൈസ് ആണോ അപ്വേർഡ് ആണോ നമുക്കറിയില്ല. So generally if you are drawing it, we can draw it in this way. Hyperbola. ഹൈപ്പർബോളയിലെ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് P of x y എടുത്തു. It is having a focus F1, F2 and F1 corresponding ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ട്രിക്സ് D1, F2 ന് corresponding ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ട്രിക്സ് D2. Then we know what is eccentricity. Eccentricity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ basically the ratio, ഈ foci, the ratio of the foci, distance of point hyperbola in the foci F1 ലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും to the point ഡയറക്ട്രിക്സിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ്. അതായത് PF1 by PD. This is also equal to the same ratio തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ. Okay, that ratio will be same. ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ that is also the same. So if you are considering this, that PF2 and PD2, PF2 by PD2 ratio. So that is our eccentricity. Okay.
So we know the value of eccentricity in this question is given as √3, and our motive എന്താണ് actually? We have to find the equation of this hyperbola. So equation of the hyperbola find ചെയ്യണം. സോ നമ്മൾ പാരാബോള ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാരാബോള എസെൻട്രിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. എസെൻട്രിസിറ്റി പാരാബോളയുടെ കേസിൽ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പാരാബോള ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോക്കൈൻ ഡയറക്ട്രിക്സും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പാരാബോളയുടെ കേസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാരാബോള ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈ റേഷ്യോ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് ബൈ പി ഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും given ആണ് പാരാബോളയുടെ കേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1. പക്ഷേ എസെൻട്രിസിറ്റി ലെസ് ദാൻ 1 ആവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എലിപ്സ്, ആൻഡ് എസെൻട്രിസിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഹൈപ്പർബോള. സോ ഹിയർ എസെൻട്രിസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് √3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. സോ നമുക്ക് എസെൻട്രിസിറ്റി ഗിവൺ ആണ്, അതുപോലെ ഫോക്കായും ഡയറക്ട്രിക്സും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എഫ് 1 ബൈ പി ഡി 1. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യെങ്കിൽ, സോ ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് പി ഡി 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു √3 ഇൻറ്റു പി എഫ് 1. സോ പി ഡി 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് കോമ വൈ ആണ്. നമ്മളെടുത്ത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് കോമ വൈ. സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് എക്സ് കോമ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, and D, we know what is the perpendicular distance from a point xy to the directrix D1. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എക്സ് കോമ വൈ ടു D1 ന്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? ലെറ്റ് us see. So this is our formula. അതായത് ഒരു പോയിന്റ് P തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ D1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ്. ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. സപ്പോസ് AX പ്ലസ് BY പ്ലസ് C is equal to 0 എന്ന D1 ന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം P ടു D1 പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല AX പ്ലസ് BY പ്ലസ് C ഡിവൈഡഡ് ബൈ √A² പ്ലസ് B². ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ ആ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ പി എഫ് 1 ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എക്സ് കോമ വൈ ആണ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ, സപ്പോസ് ഇത് x1 y1 ആണെങ്കിൽ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് എക്സ് കോമ വൈ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് x1 y1. ദെൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? റൂട്ട് ഓഫ്, നമുക്കറിയാം രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാ? എക്സ് മൈനസ് x1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y മൈനസ് y1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് പി എഫ് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് x1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y മൈനസ് y ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. സോ വി വിൽ ബി അപ്ലൈങ് ദ ഫോർമുല ഹിയർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? റൂട്ട് ഓഫ്, ഇവിടെ എഫ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1,2 ആണ്. അപ്പം എക്സ് പിയുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് കോമ വൈയും F1 എന്ന് പറയുന്നത് 1,2 ആണ്. സോ പി F1 എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് y മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആൻഡ് പി D3, പി ഇയുടെ വാല്യൂ √3, പി D1, D1ന്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് 2x പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 1, അതായത് 2x പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എടുത്തതിന് ഈ അതായത് -1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2x പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 1 എന്നെടുക്കും. സോ D1ന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സിന്റെ കൊഫീഷ്യൻ എന്താണ്? 2, റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൈയുടെ കൊഫീഷ്യൻ റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 4 പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് 5 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി കംപ്ലീറ്റ്. ഇപ്പൊ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൂട്ട് ഇല്ല. അപ്പം രണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൂട്ട് അങ്ങ് മാറും. എന്നിട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ടേംസ് ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. 7x² പ്ലസ് 12xy മൈനസ് 2y² മൈനസ് 2x പ്ലസ് 14y മൈനസ് 22 is equal to 0.
Now, which is the required equation of the hyperbola? So this is our equation of the hyperbola. So next question we are having, find the eccentricity, foci, the vertices, asymptotes and directrix of the following hyperbolas. So eccentricity, foci, vertices, asymptotes and directrix of the following hyperbola find ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഫോർമുലാസ് ഓൾറെഡി അറിയാം. സോ ഫോർമുലാസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. So first hyperbola, 9x square minus 16y² is equal to 14. So ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്, 9x square minus 16y² equal to 144. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു സീ വെദർ ദിസ് ഈസ് എനി, ഇത് ഹൈപ്പർബോളയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണോ എലിപ്സിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണോ, ഏത് ഫോമാണ്? ശരിക്കും ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇതിന്. So first we have to bring this in the standard form of hyperbola. So standard form of hyperbola എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? x square by a square minus y square by b square equal to 1. So ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കൊഫീഷ്യന്റും വൈ സ്ക്വയറിന്റെ കൊഫീഷ്യന്റും 1 ആക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1. അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ 1 ആയിരിക്കണം. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 1 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ യു ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 1 ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിനെ 144 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ 144 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 9/144 ദാറ്റ് ഈസ് താഴെ 16 വരും. 16 by 144 that is 9 എന്ന് വരും, is equal to 1 എന്ന് കിട്ടി. So now this is our standard form of our hyperbola. X square by 16 minus y square by 9 is equal to 1, which is the equation of a hyperbola centered at the origin and focal axis along x-axis. So ഇവിടെ ഫോക്കൽ ആക്സിസ് along x-axis ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 4² ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 4ഉം ബി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ 3ഉം ആണ്. എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി, അതായത് എക്സിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോക്കൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഫോക്കൽ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫോക്കൽ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ദിസ് ഈസ് അവർ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോള. ഫോക്കൽ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമില. ദിസ് ഈസ് അവർ ഫോക്കൽ ആക്സിസ്. സോ ഫോക്കൽ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി, അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം x square by a square minus y square b square equal to 1. ഇനി ഇവിടുന്ന് എയും ബിയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ 16ഉം ബി സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂ 9ഉം ആണ്. സോ വി ഗെറ്റ് a is equal to 4 and b is equal to 3. Now in case of a hyperbola, eccentricityയുടെ ഫോർമുല E is equal to root of a square plus b square by a. സോ എസെൻട്രിസിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോക്കായി, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് ഫോക്കായി വെർട്ടെക്സ് അതെല്ലാം ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. സോ ഫോക്കായി വെർട്ടെക്സ് ഒക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് to find the foci vertices, so in the question first we have to find foci. So first case ile adayathu hyperbola of the first type, adayathu x square by a square minus y square by b square equal to 1 ന്റെ കേസിൽ ഫോക്കയുടെ ഫോർമുല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് a, 0 ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു, ഇ അതിനായിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൈപ്പർബോളയുടെ കേസിൽ ഇ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക a square plus b square by a ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് 5/4. സോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ എന്ന് വരും, ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4 into 5/4 is 0, അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 5, 0. വെർട്ടിസസിന്റെ ഫോർമുല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് a, 0 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ 4, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4, 0 എന്ന് വരും. Now equation of the asymptote y is equal to plus or minus b by a x ആണ്. y equal to plus or minus b by a x. So y equal to b എന്ന് പറയുന്നത്
3 ആണ്. B എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. So you will get y equal to plus or minus 3 by A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. So plus or minus 3 by 4x എന്ന് കിട്ടി. So ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും 4y minus 3x is equal to 0. ആദ്യം പ്ലസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ 4y minus 3x is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4y plus 3x is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. The equation of the directrix are x is equal to plus or minus a by e. This is the equation of the directrix in this case. So x is equal to നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ അറിയാം 4, ഇയുടെ വാല്യൂ 5/4. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും 16/4. സോ ദിസ് ഇസ് ഇതിപ്പം ഇവിടെ വരെ ചെയ്താലും യുവർ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ്. Now let us see the second question. 8y square minus 2x square is equal to 16. So 8y square minus 2x square is equal to 16. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് 1 ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ 16 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 16 എന്ന് ചെയ്യും. റൈറ്റ് സൈഡ് 16 ആണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് 1 ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് 16 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 8/16 എന്ന് വരും. 8/16 എന്ന് പറയുമ്പം 2 താഴെ വന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 2/16 എന്ന് വരും. 2/16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8. Okay, x square by 8 is equal to 1 എന്ന് വന്നു. Now, which is the equation of the hyperbola? So now we are getting hyperbola of the form y square by 2 minus x square by 8 is equal to 1. So ഇത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോളയുടെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ്. അതായത് y square by a square minus x square by b square equal to 1. ഈ ഫോമിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചേഞ്ച് ആവും. ഫോർമുല ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫോക്കൈ വെർട്ടിസസ് എല്ലാം തിരിഞ്ഞു വരും. അപ്പം this hyperbola is of the form y square by a square minus x square by b square is equal to 1. Now a square ന്റെ വാല്യൂ a square is equal to 2, b square ന്റെ വാല്യൂ b square equal to 8 ആണ്. So you get a is equal to root 2, b is equal to 2 root 2. So a is equal to root 2, b is equal to 2 root 2 എന്ന് വരും. So eccentricity is equal to root of a square plus b square by a എന്ന് വരും. E is equal to root of a square plus b square by a എന്ന് വരും. അപ്പോൾ root of a square എന്ന് വെച്ചാൽ root 2 square plus b square എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 root 2 the whole square by root 2 എന്ന് വരും. That is root 5 എന്ന് വരും. So eccentricity is equal to root 5. Now foci find ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കേസിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ x square by a square minus y square by b square equal to 1 എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഫോക്കൈ എന്ന് പറയുന്നത് 0, so remember നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫോമിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് y square by a square minus x square by b square equal to 1 എന്നാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഫോർമുലയുടെ കേസിൽ ആകെ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോം ഒരു വ്യത്യാസമാണ്. y square by a square minus x square by b square equal to 1. This is സെക്കൻഡ് ഫോം. അതുപോലെ എസെൻട്രിസിറ്റി ബാക്കി ഫോർമുലാസ് എല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എസെൻട്രോട്ട് വ്യത്യാസമാണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എസെൻട്രോട്ട് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച്. ബാക്കി ഫോക്കയും വെർട്ടിസസിന്റെയും ഫോർമുല സെയിം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് കേസിലെ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും എ സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ് കേസിൽ വൈ സ്ക്വയറിന്റെ താഴെ കിടക്കുന്നതാണ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ അതൊന്നും ഓർക്കില്ല. സോ ഫോക്കൈയുടെ ഫോർമുലാസ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള വി ആർ ഹാവിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് a, 0. എയും ഇയും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് കിട്ടും പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √2 × √5, 0. So that is plus or minus √10, 0. Vertices എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് a, 0 ആണ്. So എയുടെ വാല്യൂ √2 ആണ്. Now equations of the asymptote y is equal to plus or minus a by b x ആണ്. y equal to plus or minus a by b x. So a √2, b എന്ന് പറയുന്നത് 2 √2 x ആണ്. So cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ 2y minus x equal to 0, 2y plus x is equal to 0. Equation of the directrix എന്ന് പറയുന്നത്
y equal to plus or minus a by e. ഇതൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ ബൈ ഇ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ. ഇവിടെയും ഫസ്റ്റ് കേസിൽ അസിംപ്റ്റോട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ബി ബൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് കേസ് ശരിക്കും ഓർത്ത് വെക്കാമെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് കേസ് ഓർക്കുക. സോ ട്രൈ ടു മെമ്മറൈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓൾവേസ്. സോ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ രണ്ടും മറന്നു. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. സോ ഡയറക്ട്ലി എയും ഇയുടെയും വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് കിട്ടും y ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് √2 ബൈ √5. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √5y ഈസ് ഈക്വൽ ടു √2. √5y ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് √2. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി 2y plus or minus x is equal to 0. That is 2y minus x equal to 0 and 2y plus x is equal to 0.